You are always faithful to us. You call on us to be your people, to be your church. We praise you, O Lord, and we praise your greatness. Father, your love was so great that you gave us even your Son, Jesus. His death on the cross makes us whole. His blood washes away our sins. We thank you, Father, for accepting us as we are. Father, we give you our life. We accept Jesus as our Lord and Savior, so that we may be resurrected with Jesus, so that we may be victorious with Jesus, so that we may have everlasting life with Jesus. Father, our Joan Church is small today, but you said, small is the gate and narrow is the road that leads to life. You said to enter through the narrow gate, for broad is the road that leads to destruction. Father, we live in a troubled world today. We live in a world full of people that take the wide road. Help us to find the small place, to find the small gate and the narrow road, to find Jesus, the way, the only way to everlasting life. Father, we pray for our church. The weak is made strong in you. Lift us up, O Lord, when we fall. Guard us when we are alone. We pray for your healing hands on us when we are sick. We pray that you will bless our families, open opportunities for our children, and grant us your mercy and comfort for our seniors. Father, we pray for Pastor Stone as he shepherds 2 charges. We pray for your wisdom to guide him. We pray for special blessings on your servant, his wife and daughters.
We pray for special favor and abundance in their home. We love you, Lord. We praise your name. We thank you for your new covenant in Jesus Christ. We invite you here today in our worship, in our hearts. We pray for the Holy Spirit to abide now, Lord, in our hearts. As we start our worship, we open our hearts to your presence, to your greatness, to your mercy. We open our hearts to your love and your everlasting joy, Lord. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray. Amen. 몇 가지 교회 소식 알려드리겠습니다. 오늘은 새로운 얼굴들이 많이 참석하셔서 교회 분위기가 몇 배는 밝아졌습니다. 매주 배웠으면 하는 얼굴들이 많습니다. 우리 고옥자 집사님께서 4월 말에 한국 방문하셨다가 10월 중순에 오셨으니까 5개월 반 만에 참석하셨습니다. 즐거웠습니다. 우리 초대 담임 목사님이었던 정영수 목사님의 큰아들 기호 팀이 오늘 오랜만에 막내 아들이에요. 막내 아들이에요? 네. 막내 아들. 참석을 하셨습니다. 감사합니다. 네, 이곳에서 자랐을 텐데 성장하는 곳에 방문해 주셔서 감사를 드립니다. 우리 김민경 집사님의 가족이 참여를 하였습니다. 우리 함께 환영을 하겠습니다. 감사를 드립니다. 고맙습니다. 몇 가지 교회 소식 알려드리겠습니다. 오늘 속회로 모인 분들은 이번 달 속회 자료가 뒤에 준비되어 있습니다. 예전에는 인도자용 속도원님 이렇게 나왔는데 이제 경험이 많이 쌓여서 영어 잉글리시 버전과 한국어 버전 두 개만 준비해 놓았습니다. 속회별로 일정을 준비하셔서 모여주시기를 바랍니다. 일일 묵상 내려집은 계속 올라가고 있고 이번 주는 사무엘 상을 묵상하고 있습니다. 참여해 주시기를 바랍니다. 부클럽 광고가 포스터와 광고가 함께 나가고 있는데 내일 첫 2기 모입니다. 부클럽에 참여하신 분들께 감사를 드리고 또 새로운 우리 김미경 집사님도 참여한다는 소식을 들었습니다. 부클럽이 좋은 모임이 될 수 있기를 바라면서 여러분 많이 관심 가져주시고 참여할 분들 연락 주시면 감사하겠습니다. 가을이 되었습니다. 낙엽도 많이 떨어지고 교회 대청소도 해야 할 시기이고 그다음에 여러분 들어올 때 보면 나뭇가지들이 너무 많아서 차에 부딪힐 만큼 많이 자랐습니다. 그래서 오는 토요일 날 오전 새벽기도 마친 다음에 식사를 함께 여성교회에서 준비하면 마친 다음 8시부터 교회 대청소 및 나뭇가지 전지 작업을 하겠습니다. 우리 시간 되시는 분들은 청소 도구와 그 다음에 가지치기 도구를 지참하시고 교회로 오셔서 청소 협력해 주시면 감사하겠습니다. 북가주 코리안 커커스, 한인 커커스 총회가 11월 첫 번째 주일날 오후 5시에 베이 지역 중간 정도인 컨트라코스타 한인연합감리교회에서 있습니다. 각 교회마다 대표 대의원 수는 5명, 담임 목사 포함입니다. 함께 가실 분들은 교회에서 한 3시쯤 출발하면 될 듯합니다. 많이 참여해 주시면 감사하겠습니다. 차지 컨퍼런스 2026년을 위한 차지 컨퍼런스는 12월 7일 오후 1시 반에 강사님이 오셔서 차지 컨퍼런스를 진행합니다. 제가 담임하고 있는 차이니스 UMC와도 함께 차지 컨퍼런스를 우리 교회에서 1시 반에 진행을 할 예정입니다. 협력해 주시기를 바라고 많이 참여해 주시면 감사하겠습니다. 이상으로 광고 말씀을 마치겠습니다. 성경 말씀을 함께 보시겠습니다. 오늘 성경 말씀은 사도행전 19장 21절부터 41절까지 있는 말씀을 저와 여러분들이 교독으로 스크린을 보시면서 봉독하시겠습니다. 제가 먼저 21절 봉독합니다. 이 일이 있은 후에 바울이 마게도니아와 아가야를 거쳐 예루살렘에 가기로 작정하여 이르되 내가 거기 갔다가 후에 로마도 보아야 하리라 하고
그를 부르던 사람 중에서 디모데와 에라스도 두 사람을 마게도냐로 보내고 자기는 아시아에 얼마 동안 더 있습니다. 그때쯤 되어 이 도로 말미암아 적지 않은 소동이 있었으니 즉 데메드리오라 하는 어떤 은장색이 돈으로 아데미의 신상 모형을 만들어 직공들에게 적지 않은 벌이를 하게 하더니 그가 그 직공들과 그러한 영업하는 자들을 모아 이르되 여러분도 알거니와 우리의 풍족한 생활이 이 생업에 있는데 이 바울이 에베소뿐 아니라 거의 전 아시아를 통하여 수많은 사람을 권유하여 말하되 사람의 손으로 만든 것들은 신이 아니라 하니 이는 그대들도 보고 들은 것이라. 우리의 영업이 전하여질 위험에 있을 뿐 아니라 큰 여신 아데미의 신전도 무시당하게 되고 온 아시아와 천하가 위하는 그의 위엄도 떨어질까 하노라 하더라. 그들이 이 말을 듣고 분노가 가득하여 외쳐 이르되 크다 에베소 사람의 아데미여 하니 온 시내가 요란하여 바울과 같이 다니는 마게도냐 사람 가이오와 아리스다고를 붙들어 일제히 연극장으로 달려 들어가는지라. 바울이 백성 가운데로 들어가고자 하나 제자들이 말리고 또 아시아 관리 중에 바울의 친구된 어떤 이들이 그에게 통지하여 연극장에 들어가지 말라 권하더라. 사람들이 그래서 어떤 일은 이런 말을 어떤 일은 저런 말을 하니 모인 무리가 분란하여 해반이라 어찌하여 모였는지 알지 못하더라. 유대인들이 우리 가운데서 알렉산더를 권하여 앞으로 밀어내니 알렉산더가 손짓하며 백성에게 변명하려 하나 그들은 그가 유대인인 줄 알고 다 한 소리로 외쳐 이르되 그가 에베소 사람의 아데미여 하기를 2시간이나 하더니 서기장이 우리를 진정시키고 이르되 에베소 사람들아 에베소 시가 큰 아데미와 제우스에게 내려온 우상의 신천지가 된 줄을 누가 알지 못하겠느냐. 이 일이 그렇지 않다 할 수 없으니 너희가 가만히 있어서 무엇이든지 경솔이 아니하여야 하리라. 신전의 물건을 도둑질하지도 아니하였고 우리 여신을 비방하지도 아니한 이 사람들을 너희가 붙잡아 왔으니 만일 데메드리오와 그와 함께 있는 직공들이 그들에게 고발할 것이 있으면 재판날도 있고 총독들도 있으니 피차 고소할 것이요. 만일 그 외에 무엇을 원하면 정식으로 민회에서 결정할지라. 오늘 아무 까닭도 없는 이 일에 우리가 소사건으로 책망받을 위험이 있고 우리는 이 불법 집회에 관하여 보고할 자료가 없다 하고 다 함께 이에 그 모임을 흩어지게 하니라. 아멘. 예수님을 따라 사랑해야지 우리 서로
격수가 제일 컸습니다. 제일 기우셨습니다. 율동하고 바로 설교하다니까 숨이 찹니다. 아름다운 마음들이 모인 성도들은 분명히 주의 은혜가 넘치는 성령이 충만한 우리 성도들인 줄로 믿습니다. 성경의 사람들을 다 살펴보면 모두가 하나님을 만나고 변화되었습니다. 하나님을 만나 변화된 것 이면을 살펴보면 하나님의 인도하심과 은혜를 깨닫고 말씀의 깊이를 깨닫고 성령의 인도하심과 뜨거움을 체험한 이후에 그들은 새로운 복음의 사명자로 살아가게 되었습니다. 그것이 바로 에베소 교회 성령 강림과 사도 바울과 그 다음에 주변에 많은 성도들을 파송하는 그런 모범적인 교회로 성장해 나아가게 된 것입니다. 오늘은 예배 중에 임한 성령 강림 이후에 에베소 교회가 어떻게 변화되어 가고 있는지, 성령 받은 사람들의 신앙생활과 사회생활은 어떠한지를 묵상하면서 예를 나누고자 합니다. 성령 받은 이후의 삶과 봉사, 선교 나아갈 때에는 세 가지 변화의 모습으로 이렇게 단계적으로 나아간 걸 볼 수 있습니다. 첫 번째는 성령과 하나님의 은혜를 체험한 사람들의 내면적인 변화. 그 다음에 그들이 어떻게 신앙과 믿음의 삶을, 신앙생활을 어떻게 변화하며 살아갔는지, 그 다음에 그들이 사회 속에서 어떤 변화의 역할을 하며 살아갔는지, 세상과 주변의 변화를 어떻게 이끌어갔는지를 묵상하고자 합니다. 먼저 예배 중에 임한 성령 충만한 결과로 그들이 내적인 변화가 되게 되었는데, 성령 충만의 첫 번째 증거는 담대함입니다. 이 담대함이라고 하는 것은 그들은 두려워하지 않고 앞으로 나아갔다는 것을 전제로 두고 있습니다. 왜 담대한 마음을 가졌을까요? 담대함이란 무엇입니까? 두려움 없다고 하는 것, 근심 걱정을 내려놓고 앞으로 나아갔다고 하는 것은 미래를 긍정적으로 보았다는 증거입니다. 성령 충만하면 미래가 아름답게 보이고 긍정적으로 보입니다. 그래서 두려움이 사라지고 용기가 생기게 만듭니다. 여러분, 근심 걱정이 많고 기도 제목이 많이 있을 때, 잠 못 이룰 때 옛날 70년대 80년대는 어디를 갔습니까? 철야기도를 갔고 기도원을 가서 밤새 기도하였습니다. 여러분, 아침에 내려올 때 여러분의 기분을 기억하십니까? 이루어진 것 아무것도 없습니다. 밤새 기도한 것뿐입니다. 그러나 무엇인가 충만한 은혜에 기도를 나오는 마음이 밝습니다. 왜 그렇습니까? 하나님이 도와주시고 미래가 긍정적으로 보이기 때문에 그런 담대한 마음을 갖는 것입니다. 그러므로 이 담대함은 두려움이 사라지고 용기가 생기게 만들면서 그 용기는 뜨거운 가슴으로 나아가게 되고, 그런 뜨거운 경험이 또한 담대함을 더 크게 만들어 나아가게 되는 것입니다. 그러므로 담대함이란 미래를 아름답게 보는 능력입니다. 예를 들면 젊은 남녀가 결혼할 때는 가진 자본과 아니면 주변에 큰 그러한 서로 가진 능력이 부족합니다. 그래도 그들은 한 가정을 꾸미고 숟가락만 가지고 오면 일생을 함께 살아가겠다라는 마음을 갖습니다. 왜 그렇게 출발합니까? 장밋빛 미래를 향해서 나아가는 것이기 때문에 그렇습니다. 두 번째 성령 충만의 증거는, 그러면 담대하고 미래가 긍정적으로 보이면 사람이 보이게 되어 있습니다. 두 번째 성령 충만의 증거는 사랑하는 마음입니다. 사람이 보인다고 하는 것은 그의 시기 질투를 벗어버리고 사랑하는 마음으로 보이게 된다는 말입니다. 성령 충만하면 사람들이 예뻐 보입니다. 우리 젊은 청년들이 이렇게 찬양을 부르고 이렇게 할 때 많은 분들이 참 예뻐, 참 아름답습니다, 이렇게 말들을 많이 합니다. 저는 그때 제 생각에는 저분은 성령 충만하시구나, 이렇게 생각을 합니다. 그렇습니다. 그래서 사랑이 넘치는 마음으로 사람을 보기 때문에 여러분, 성령 충만의 마지막
과정, 검증은 무엇입니까? 성령 충만하다고 하는 것은 사랑과 온유와 절제, 인내, 자비, 양선, 충성, 온유, 온유, 절제, 사랑, 희락, 화평 이런 9가지 열매가 나타나는 모든 것은 인격이거든요. 인격이 멎어지면 품격이 되고 삶의 자리가 되어가는 것입니다. 그래서 성령 충만하면 사람이 예뻐 보이기 때문에 원수도 사랑할 수 있는 마음이 되고 용서할 수 있는 너그러운 마음이 된다는 것입니다. 세 번째 성령 충만의 증거는 사물이 보이는 것입니다. 그래서 모든 것이 좋게 보입니다. 사람이 보이면 그 다음에 그 배경이 달고 가지고 있는 함께 있는 행동이 보이고 그의 태도가 보이고 방법이 보이고 사물들이 놓여있는 자세가 보입니다. 모든 것이 아름답게 보입니다. 특별히 내 방법뿐만 아니라 저가 생각하는 모든 것, 저가 행동하는 모든 것, 섬기는 모든 것, 다른 사람의 방법도 하나님이 다 활용하시는구나 라는 모습으로 보기 때문에 아름답게 보입니다. 그래서 연합하여 선을 이루게 되는 것입니다. 성령 충만한 에베소 교회가 이렇게 나아가니까 교회가 세워지고 사람이 세워지고 선교사를 파송하고 마치 예루살렘 교회가 박해가 있더니 예수 잘 믿어 보기 위해서 안디옥 같은 사람들이 안디옥 교회를 세우고 바울과 바나바를 선교사로 안수하여 파송한 것처럼 이제 에베소 교회도 세상을 향해서 나아가는 교회가 되었다는 것을 오늘 우리에게 보여주고 있습니다. 그러면 이 성령 충만한 증거들을 가지고 내적인 변화가 있었으며 사람이 좋게 보이고 사람이 일이 좋게 보이고 사랑하는 마음을 가지고 보게 되고 담대함을 가지고 살아간다고 하면 그 성령 충만한 내적인 변화가 반드시 따르게 되어 있습니다. 그래서 그들은 예배를 드렸고 예배 드리며 성령 체험을 그 한 번뿐만 아니라 지속적으로 해나갔으며 2년간 두란노 소원에서 하나님의 말씀을 배우고 난 이후에 이 주변 교인들도 변했지만 주변도 변해가는 모습을 오늘 본문은 증거해 주고 있습니다. 복음이 들어가면 사람이 변합니다. 그런데 그 그리스도를 영접한 사람에 의해서 그 도시와 그 지역이 그리고 그 나라가 변화됩니다. 이것은 복음이 세상을 흔드는 능력이 있기 때문입니다. 여기서 우리는 일반적으로 그리스도를 믿고 변화된 사람들, 내적인 성령 증거가 있는 사람들의 밖의 모습은 어떻게 나타나는가를 그리스도인으로 표현하였는데 반드시 두 가지 그리스도인의 이 모습을 성경은 말하고 있습니다. 그리스도의 첫 번째 특징은 자기 비움입니다. 겸손, 낮아짐 또는 자기 비움이라는 표현으로 씁니다. 그것은 자기 부정입니다. 낮아짐과 겸손을 넘어서 자기를 부정하는 것입니다. 자기를 부정한다는 것은 내가 가지고 있는 판단, 불만, 모든 평가 이런 것들을 내려놓는다는 의미입니다. 그래서 빈 마음을 갖고 최선을 다합니다. 이것도 매우 중요한 행동입니다. 나의 욕심인 불만을 내려놓고 남을 판단하지 않는 자세, 이것이 자기 비움인데 이것은 완성이 아닙니다. 출발점입니다. 자기를 부인하지 않으면 이런 삶의 자세가 나오지 않습니다. 누군가가 이렇게 말하였습니다. 여러분 기억해 보시기 바랍니다. 불만과 판단을 나에게 말하면 낙심이 되고 다른 사람에게 말하면 비난이 되며 하나님께 말하면 기도가 된다. 불만을 나에게 말하면 낙심이 되고 다른 사람에게 말하면 비난이 되지만 하나님께 말하면 기도가 된다 하는 것입니다. 그만큼 자기 비움은 하나님께로 나아가는 길이 됩니다. 그러므로 자기 비운 자리는 비운 것인데 무엇인가 채워져야 완성이 되는 것인데 두 번째 그리스도인의 특징은 십자가를 지는 삶으로 연결된다는 것입니다. 내 빈 마음을 하나님의 것으로 채워지는 삶인데 그것은 십자가로 채워지는 삶입니다. 십자가는 무엇입니까? 희생과 헌신 아니면 자기
죄를 담당하고 모든 것을 대가를 지불하는 그런 삶을 가르쳐 말하는 것입니다. 그래서 정결함으로 이웃과 세상을 향해서 나아가게 되었습니다. 정결함, 십자가를 지는 삶. 그래서 예수님이 십자가를 달려 돌아가시고 3일 만에 부활 승천하셨는데 부활한 모습을 보면 흰옷을 입고 세마포로 쌓여있다. 흰옷을 입은 예수님의 모습이다. 이렇게 성경은 말하고 있습니다. 흰옷은 정결함의 상징이고 영광과 기쁨의 상징입니다. 그런 부활의 주님을 만난 그들도 삶이 변했습니다. 그 주변이 변했고 삶이 새로워지게 되었습니다. 그런 결과 그들의 삶은 달라지게 된 것입니다. 우리가 하나님의 은혜를 받았습니다. 그리고 성령을 받고 은혜를 받고 삶이 달라졌습니다. 하나님의 은혜로 나는 내 자신을 내려놓고 헌신의 삶을 살아갑니다. 이건 변화받은 귀한 모습입니다. 그러나 성경은 거기에서 멎지 말라고 우리에게 당부를 하고 있습니다. 변화가 됐고 내 내면도 변화됐고 내 마음도 변화됐고 신앙도 변화되었습니다. 그래서 섬기고 헌신합니다. 그러나 변화받은 내 자신을 통해서 나의 주변 이웃으로 그리고 이 세상이 변화받는 자리까지 나아가는 것이 더 중요하다고 가르치고 있습니다. 내가 예수 믿고 변했습니다. 그러나 정말로 중요한 것은 변화받은 나를 통해서 변화받지 않은 남편, 아내, 자녀, 이웃이 변화를 세상 속에서 변화가 일어날 때 그것이 삶의 목표인 것이고 그것 때문에 우리가 기도하고 신앙생활을 해나가는 것입니다. 오늘 본문은 이것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 그들은 교회 성도들이 변화된 만큼 바울도 변화되었고 더 나아가서 주변도 변화되게 되었고 새로운 주변이 하나님의 감동으로 변화된 삶을 영위해 나가게 되었습니다. 여러분의 삶이 변화되었습니까? 내면이 변화되었습니까? 여러분 가정과 주변과 우리 교회가 변화되었습니까? 세상을 향해서 나아가는 꿈을 가지고 그것 때문에 살아가는 여러분이 되었습니까? 다시 한번 되짚어 보아야 할 것입니다. 그러면 세상을 흔들고 변화시키는 복음이 되기 위해서 우리가 내면적으로 변화된 모습이 외면적으로 나타날 때 성도의 삶의 자세, 즉 성도들이 해야 할 일과 하나님이 이루어 가시는 일을 분명히 나눌 수 있어야 진정한 하나님의 나라, 하나님의 공동체를 만들어갈 수 있습니다. 성도가 준비해야 할 것, 변화되어야 할 것을 몇 가지로 묵상해 보면 이렇습니다. 첫 번째는 지속적으로 헌신을 하게 된다는 것입니다. 큰 일을 이루고 하나님을 경험하고 지속적으로 헌신할 때 세상은 그 헌신을 받아들이고 세상 사람들은 그 감동을 받으며 세상이 변화되는 것을 볼 수 있다는 것입니다. 사도행전 19장 21절 오늘 본문 말씀을 이렇게 시작하고 있습니다. 이 일이 있은 후에 바울이 마게도니아와 아가야를 거쳐 예루살렘에 가기로 작정하여 이르되 내가 거기 갔다가 후에 로마도 보아야 하리라 하고, 여기서 이 일이 있은 후라고 하는 것은 성령 강림 사건 이후에 두란노 소홀에서 가르치고 그리고 에베소 교회의 복음 공동체가 세워지며 소아시아의 지역의 사람들의 영향을 끼치게 됐을 그 당시, 그리고 복음의 공동체는 세상 사람들이 이해할 수 없는 기적의 공동체가 되어가는 그 일들을 가르쳐 말하는 것입니다. 그런 많은 일들이 벌어지면 사람들은 우쭐댈 줄 알았는데 그렇지 않습니다. 오히려 더 섬기고 더 겸손해지고 더 사도 바울 같은 경우에는 경자를 붙였기 때문에 신적인 존재와 같이 추앙받을 수 있었으나 그런 존재로 나아가지 않고 세상 사람들과 같이 가기를 원했습니다. 여러분, 사이비 이단과 다른 점이 무엇인지 아십니까? 사이비는 비슷하지만 다른 종교입니다. 이단은 비슷하지만 끝이 다른 것을 이단이라고 말합니다. 이단과 정통교회가 어떻게 다른지 아십니까? 이단은 자기들의 세계를 구축하고 왕국을 형성하며 그 자기의 세계 구원받은 사람들의 공동체가 전부이다 라고 말하면서 이단들은 자신만 잘 되면 그것으로 만족하고 세상은 악마처럼 취급을 합니다. 그래서 전에 코로나 바이러스가 창궐을 하였는데도 불구하고 자신들을 하나님이 보호하신다는 명목 아래 집회를 강행하거나 사회 무리를 일으킨 적이 있는 것을 볼 수가 있습니다. 신천지, 인터콥, 인터내셔널 미션 이런 단체 등등이 다 그렇습니다. 그런데 정통교회와 교단은
사회와 함께 가며 사회를 끌어안고 사회를 변혁시키기 위해서 최선을 다해 노력합니다. 이것이 진정한 성령 받은 그러한 지속적인 헌신의 모습으로 사회를 흔드는 복음의 능력이 되는 것입니다. 사도행전 19장 20절 말씀에서 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥왕하여 세력을 얻었다라고 말합니다. 이러한 놀라운 세력을 얻었다는 것은 그 당시에 범접할 수 없는 능력의 모습이 그들에게 있었다, 아니면 영향력이 주변 사람들에게도 끝끼쳤다는 것을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 그러기 위해서는 성령 충만은 곧 하나님의 충만이요, 하나님의 마음의 충만이요, 하나님의 이 성령 충만함으로 담대함도 좋고, 그리고 다른 이웃 사람들도 품어주는 것도 중요하고, 고집을 넘어서서 그들의 방법도 칭찬해주고 모든 것을 끌어안는 유연함도 중요하지만, 그 바탕에는 하나님의 마음을 아는 것으로 출발하는 것입니다. 곧 성령 충만은 하나님의 마음의 충만이라고 볼 수 있습니다. 사도 바울은 큰 열매에 도취되지 않고 사도 바울의 꿈이 하나가 있었습니다. 그것은 로마로 가고 싶다는 소망을 그들에게 꿈을 얘기했다는 것입니다. 에베소 지역이 이만큼 명성이 있고 주변이 변화됐다면 사도 바울은 안주할 수 있었습니다. 여기서 큰 왕국을 건설하자, 우리 교회 공동체를 세우자라고 말할 수 있었지만 그는 그것을 뛰어넘어 예루살렘을 거쳐 로마로 가기를 소망하였습니다. 이것이 곧 하나님의 마음을 깨달았기 때문에 로마까지 가고자 했던 것입니다. 두 번째, 날마다 새롭게 출발하는 삶이 됩니다. 성도가 할 일은 날마다 새롭게 출발하는 것입니다. 날마다 새롭게 출발할 때 세상을 감동시킬 수 있고 흔들 수 있습니다. 바울은 하나님의 꿈을 한 번도 잊지 않았습니다. 로마서가 사도 바울의 복음서라고 불릴 만큼 로마서는 16장까지 이루어졌는데 1장부터 15장까지가 본론이고 16장이 첨가된 인사말이라면 1장부터 15장 마지막 부분이 사도 바울이 말하고 싶었던 것입니다. 로마서 1장 15절 말씀은 이렇게 기록하고 있습니다. 그러므로 나는 할 수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 원하노라. 다음에 15장 28절 29절 마지막 부분은 이렇게 기록하고 있습니다. 그러므로 내가 이 일을 마치고 이 열매를 그들에게 확증한 후에 너희에게 들렀다가 서바나로 가리라. 내가 너희에게 나아갈 때에 그리스도의 충만한 복을 가지고 갈 줄을 아노라 라고 기록하고 있습니다. 사도 바울은 로마를 가기로 했는데 로마를 가기를 원했던 것이 바울의 꿈이기 이전에 하나님의 계획임을 알았습니다. 여러분, 그 당시에도 로마에 한번 가는 것이 꿈인 많은 사람들이 있었습니다. 왜냐하면 로마가 세계의 중심지였기 때문입니다. 여러분, 미국에 이민 오신 분들은 미국에 오고 싶어서 왔습니다. 요셉처럼 팔려온 사람이 없습니다. 사도 바울이 로마로 가고 싶었던 것은 에베소에서 일어난 이 위대한 일을 내가 로마에서 가서 복음을 전파하리라 라고 하는 마음이었을까요? 그렇지 않습니다. 바울은 로마로 가고자 하는 꿈은 사도 바울의 꿈이기도 했지만 하나님의 꿈이 그것을 통해서 내 꿈과 동일하게 함께 만나서 하나님의 꿈이 이루어져야 함을 알았기 때문에 그 길을 걸어가게 된 것입니다. 성경은 말합니다. 성경은 모든 성경의 위인들은 정착하지 않았습니다. 새롭게 떠났고 약속의 땅으로 갔고 진격해 나갔으며 하나님이 원하시는 공동체를 향해서 끝까지 나아갔습니다. 그러기 위해서 그들은 날마다 출발하였습니다. 정착하는 것이 하나님의 꿈이 아닙니다. 하나님은 성을 원치 않습니다. 하나님은 이동할 수 있는 장막을 원하십니다. 하나님 나라를 확장해 나가는 것, 전진하는 것이 하나님의 마음이었기 때문입니다. 그 마음을 바울에게 심어 주었던 것입니다. 하나님의 마음은 안주하지 않는 것, 멈추지 않는 것이 하나님의 진실한 바람이고 마음입니다. 그러면 하나님이 그 마음을 통해서 받아주시고 그것으로 하나님의 꿈을 이루어 가십니다. 예수님도 마지막 3년 사역을 다 마친 이후에 제자들에게 선포하였습니다. 배웠다고 부활을 경험했다고 만족하지 말아라, 안주하지 말아라, 기다려라, 성령이 너희에게 임할 것인데 성령이 임하기만 한다면 너희들은 예루살렘 땅끝까지 복음의 증인이 될 것이다 라고 말하였습니다.
예수님이 말하는 것은 내가 기다리면 내 기다리고 나서 성령을 받고 나서 복음의 증인이 되라고 말씀하지 않았다는 사실입니다. 성령을 받으면 복음의 증인이 될 것이다 라는 것입니다. 성령 충만하면 안주를 꿈꾸지 않습니다. 정착을 꿈꾸지 않습니다. 새롭게 가야 할 미래를 향해서 문을 열고 새로운 삶을 향해서 전진하는 마음에 성령이 충만함을 받은 우리 안에 있어야 하는 것입니다. 매일같이 우리는 동일한 일을 반복합니다. 주일날 아침에 나와서 예배를 드리러 출발합니다. 매일 아침 직장을 나갑니다. 여러분 그럴 때마다 어제 했던 일 똑같이 또 한다 이런 생각하지 마시기 바랍니다. 새로운 마음으로 오늘은 무엇을 하나님이 예배해 놓으셨을까? 하나님은 새 마음으로 어떤 마음을 주셨을까? 날마다 새롭게 출발하는 자를 통해서 하나님은 복음의 능력을 펼쳐나가십니다. 세 번째, 그러면 성도가 해야 할 일은 날마다 꿈을 꾸는 것입니다. 날마다 꿈이 자라야 지속적인 노력을 할 수 있고 복음의 능력을 통해서 세상을 흔들 수 있습니다. 저는 어릴 때 꿈이 여러분들과 모두 비슷하게 선생님이 맨 처음에 꿈이었던 것 같습니다. 중고등학교 다닐 때 저는 하늘을 바라보며 우주인이 되는 것이 꿈이기도 하였고 물리학자가 되는 것이 꿈이기도 하였습니다. 그래서 나사에 한번 근무했으면 좋겠다. 이것이 솔직한 제 고백이었습니다. 물리를 얼마나 잘했는지 제가 물리 점수를 받았는데 한 문제도 틀리지 않았던 것 같습니다. 그런데 그 꿈이 변했어요. 그래서 여기까지 오게 된 것입니다. 여러분도 동일합니다. 꿈이 변하지 않은 사람이 한 사람도 없습니다. 나는 꿈을 이루었다고 생각하는 순간 사람은 능력을 상실하고 좌절과 허무와 죄악에 빠지게 되는 것입니다. 어릴 때 꿈이 자라서도 계속 간직하고 있다면 꿈이 자라지 않은 것입니다. 꿈은 변하게 되어 있습니다. 아이들이 대학교에 가서 전공을 서너 번이나 바꿉니다. 왜 그렇습니까? 꿈이 변하기 때문입니다. 복음을 다스리는 하나님의 나라의 특성은 전진기호 확장인데 그냥 전진기호 확장이 아니라 하나님의 꿈을 주시는 꿈이 날마다 새로워지고 커지기 때문에 그렇게 된 것입니다. 마태복음 13장 31절 이하에 보면 예수님도 말씀하셨습니다. 또 비유를 들어 이르시되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 심은 겨자씨 하나 같으니 이는 모든 씨보다 작은 것이로되 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되매 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들을 이느니라. 복음을 확장되는 힘이 있습니다. 왜 그래야 합니까? 한 사람이라도 더 구원하기 위해서는 복음이 확장되어 전파되어야 하기 때문입니다. 그러므로 여러분 꿈이 날마다 자라고 날마다 새로운 꿈을 꾸어서 더 큰 꿈을 향해서 나아가는 여러분들이 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그러면 네 번째, 하나님은 여러분이 꾸는 꿈을 통해서 하나님의 꿈을 이루어 가십니다. 바꿔서 말씀드리면 하나님은 반드시 꿈꾸는 자를 통해서 일하십니다. 하나님의 꿈을 꾸는 자, 하나님의 꿈을 향해 나아가는 자를 통하여 하나님은 반드시 그의 꿈을 펼치시고 일을 하십니다. 여기에 놀라운 진리 하나가 포함되어 있습니다. 하나님은 말씀을 통해서 하나님의 소원을 하나님을 믿는 사람들에게 전해주십니다. 하나님께서는 그 하나님의 꿈과 계획을 하나님의 사람들에게 부어주십니다. 그리고 그 하나님의 꿈을 자신의 꿈으로 알고 살아가는 자를 도우셔서 함께 일하시며 하나님의 소원을 그를 통해서 이루어 가신다는 사실입니다. 하나님의 꿈을 자신의 꿈으로 알고 자신의 꿈을 이루기 위해서 최선을 다하는 자에게 하나님과 함께 하시고 그 하나님의 소원을 그를 통해서 하나님의 꿈이 자기 꿈 사람을 통해서 하나님은 그 꿈을 이루어 가신다는 사실입니다. 이것이 에베소서에 나타난 오늘 본문의 내용입니다. 하나님의 계획을 바울의 마음에 부어주시고 바울의 소원이 되게 하셨습니다. 하나님은 요셉에게 하나님의 계획을 알려주시고 그로 하여금 하나님의 계획을 자신의 꿈으로 삼고 이루어가도록 요셉과 함께 하셨습니다. 그가 감옥에 있으나 아니면 다른 사람에게 모욕을 받거나 아니면 어떤 순간에도 하나님은 요셉과 함께 하셨습니다. 그리고 그는 왕궁에서까지 도와주셨습니다.
하나님께서는 모세에게 하나님의 계획을 말씀하시고 모세의 마음에 새겨진 하나님의 계획을 모세와 함께 하시며 이루어 가셨습니다. 우리는 중요한 질문을 이쯤에서 던져보아야 합니다. 여러분, 내 꿈이 하나님이 주신 꿈입니까? 하나님의 꿈이 내 꿈이 되었습니까? 사도 바울처럼 그런 마음의 계획들이 있어야 나의 꿈이 이루어지고 하나님의 계획이 나를 통해서 이루어지게 되는 것입니다. 이것이 하나님의 방법입니다. 그래서 사도 바울은 후에 빌립보 교회에게 보낸 편지에서 빌립보 1장 6절에서 너희 안에 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라. 빌립보서 2장 13절 말씀입니다. 너희 안에 생하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라고 말씀하셨습니다. 하나님의 꿈을 내 꿈으로 삼는 사람을 통해서 역사를 이루어 가시고 세상을 흔드시는 것입니다. 꿈만 꾸면서 하나님의 꿈이 나의 꿈입니다라고 바라만 보는 것이 아니라 지금 내가 봉사하고 섬기고 헌신하는 이곳에서 그리고 이 지역을 향한 하나님이 하시는 일을 우리가 분명하게 바라보아야 하고 실천해 나아갈 때 하나님이 그것을 활용해서 하나님의 꿈을 이루어 가신다는 게 사실입니다. 그러면 우리가 그렇게 하나님의 꿈을 꾸고 나아간다면 하나님이 이루어 가실 일이 있습니다. 하나님이 행하시는 일의 첫 번째는 하나님은 하나님의 꿈을 꾸는 자를 통해서 세상을 흔드신다는 사실입니다. 여러분, 복음이 들어간 로마가 흔들려서 로마가 기독교화가 되었습니다. 우상에 빠진 에베소가 흔들려서 에베소 교회가 복음화가 되었습니다. 600년 우상 숭배로 점철되었던 조선 땅에 복음이 들어갔자 조선의 모든 관리들과 지식인들과 깨어있는 사람들은 복음화가 되어서 근대화가 이루어지게 되었습니다. 복음이 들어가면 세상이 흔들리게 된 것입니다. 사도행전 19장 21절 말씀에 보면 이 일이 있은 후에 바울이 마게도냐와 아가야를 거쳐 예루살렘에 가기로 작정하여 이르되 내가 거기 갔다가 후에 로마도 보아야 하리라 라고 기록하고 있습니다. 바울이 지금 에베소 교회에 안주하지 않고 나는 예루살렘을 거쳐서 로마까지 가야 하겠다라는 마음을 가진 다음에 그 순간에 하나님이 위대한 그런 아주 환난을 준비해놓고 큰 일이 일어났습니다. 그것이 19장 23절에 있는 말씀입니다. 그때쯤 되어 이 도로 말미암아 적지 않은 소동이 있었다라고 기록하고 있습니다. 바울이 가르친 예수 그리스도의 도란노 성원에서 가르친 주의 말씀들 이런 것을 통해서 큰 세력을 얻게 되자 마침내 에베소에서 큰 대결, 영적인 싸움이 벌어지게 되었습니다. 데메드리오라는 은장색이 사람들을 선동하여 바울을 고소하고 대치하기 시작한 것입니다. 은장색이라고 하는 것은 은으로 무엇인가 가구나 아니면 무상을 넘는 항을 만드는 사람을 은장색이라고 말하고 있고, 은감실은 아담이 신전의 모양을 만들고 그 모형 속에 여신상을 넣어두는 함을 은감실이라고 하였습니다. 그런데 사도 바울이 복음을 가르치니까 자기 직업이 이루어지게 된 데메드리오는 자기의 같이 일하는 사람들을 모아놓고 아마 조합장, 노조위원장쯤 됐을지 모르겠습니다. 그래서 자신의 사업에 지장이 있는 이들을, 자신의 직업적인 명예는 땅에 떨어지게 만든 이들을, 그리고 자신의 그 믿는 신에 대해서 자존심을 꺾어버린 그들을 고소하였다라는 것인데, 오늘 본문의 말씀에 구체적으로 살펴보면 자기의 명성과 지위와 돈을 잃어버리는 것 때문에 그들을 견딜 수 없어서 그들을 관하에 고소하였다라고 기록하고 있습니다. 하나님은 그러한 세상의 도전을 복음을 통해서 흔들어 깨뜨리셨습니다. 그래서 고린도후서 10장 4절 말씀 보면 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니오 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 모든 이론을 무너뜨린다 라고 기록하고 있습니다. 그것 때문에 에베소 교회가 새롭게 나아가게 되었습니다. 그러면 두 번째 하나님이 하시는 일 또 한 가지는
우리 안에 있는 견고한 진을 먼저 깨뜨렸냐 하는 것을 되돌아보아야만 합니다. 반문해 볼 수 있어야만 합니다. 여러분 이렇게 한번 생각해 보시기 바랍니다. 나는 정말로 헌신했는데, 나는 정말 모든 걸 맞춰서 헌신했는데 왜 나를 못 알아주고, 왜 교회가 나를 이렇게 인정해 주지 않고, 왜 교회는 변하지 않는가, 이렇게 생각하는 사람이 있을지 모르겠습니다. 왜 그렇습니까? 여러 가지 이유가 있겠지만 그중에 가장 중요한 것이 있다면 내 안에 아직도 깨뜨려지지 않은 부분이 있기 때문에 그런 생각을 갖게 된 것입니다. 그렇기 때문에 영향력이 거기서 멎어버리게 되고 불만과 불평이 시작되게 된 것입니다. 하나님은 우리의 모든 것을 다 내려놓기까지 우리를 사용하지 않습니다. 그냥 하나님은 강제적으로 나에 있는 것을 사용하지 않습니다. 내가 모든 것을 내려놓고 하나님께 사로잡힐 때 하나님 것을 사용하십니다. 그런데 우리는 다 내려놨다고 하면서도 나의 명예, 나의 물질, 나의 권위, 나의 탐욕, 악어 같은 마음, 하나님의 사랑을 말하지만 완전한 사랑임에도 불구하고 예수 그리스도의 십자가 내어주는 사랑까지 나아가지 못한 것 때문에 서운한 것입니다. 그것 때문에 견고한 성이 아직도 남아있기 때문에 세상의 복음의 영향력이 흔들리지 않게 되는 것입니다. 그러므로 우리는 내 모든 것을 먼저 깨뜨리고 하나님께 모든 것을 맡겼다면, 세 번째, 하나님께 모든 것을 맡겨야 합니다. 그럴 때 하나님이 하시는 일이 시작되게 되는 것입니다. 여러분, 아무리 기독교가 그때 번성했다고 할지라도 에베소 지역의 대다수가 그리스도를 믿는 사람들이 아니었습니다. 특별히 에베소 지역은 항구 지역이기 때문에 지금은 한 20마일 정도 안으로 들어갔지만 옛날에는 그것이 해변가였기 때문에 아주 무역항으로 유명한 지역이었습니다. 그러자 복음에 반대되는 그 당시 많은 사람들, 우상을 섬기는 사람들, 상인들, 모든 사람들이 모여서 한 마음이 되어서 극장으로 몰려들었다고 본문은 기록하고 있습니다. 극장에 모인 에베소 지역에 방문하면 두람노성 건너편에 극장이 있는데 큰 원형 극장이 한 2만 5천 명이 들어갈 수 있는 대형 극장이 있던 곳에 그곳에서 사도 바울 일행을 잡아서 거기에서 신문하였다라는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 29절 말씀을 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 온 시내가 요란하여 바울과 같이 다니는 마게도냐 사람 가이오와 아리스다고를 붙들어 일제히 연극장으로 달려 들어가는지라 라고 말하고 있습니다. 바울이 어디에 있는지 알지 못하니까 같이 다녔던 가이오와 아리스다고를 붙들어서 극장으로 몰려갔는데 2시간 동안이나 아데미, 큰 아데미 신이여 라고 외치면서 이들을 신문하였다라고 기록하고 있습니다. 여러분, 누군가가 옳은 일인지 아닌지를 우리가 쉽게 볼 수 있는 것인데요. 그리스도를 따르는 사람들은 모두가 내가 하나님이 보내신 사명자로 나로 하여금 이 일을 하게 한다라고 말해 스스로 솔선수범하고 헌신하고 나아가 이렇게 합니다. 그것이 비록 아데미를 추종하는 우상 숭배자들을 섬기는 에베소 지역의 많은 사람들과 같이 잡혔을지라도 그들은 그것을 마다하지 않고 그 모든 감옥, 그 박해와 순교의 결정까지 받아들입니다. 여러분, 옳은 일인지 아닌지 어떻게 알 수 있는지 아십니까? 그것은 대부분 옳은 일은 내가 믿고 그리고 따르는 사람들에게 솔선수범이 되고 지도자를 중심으로 함께 해나간다는 특징이 있습니다. 그런데 그렇지 못한 일을 꾸미는 사람은 뒤에 전면에 나서지 않고 뒤에서 공작을 하거나 늘 뒤로 물러서서 그 일을 꾸미게 되는 것을 볼 수 있습니다. 1967년 6월에 일어난 6.1 전쟁, 중동 전쟁이 유명합니다. 절대적으로 열세에 있던 이스라엘 군이 6일 동안 지역 파죽지세로 시나이 반도, 골란고원, 요단강 동편, 트랜스 요르단, 아랍 지역을 점령해 세계를 놀라게 하였습니다. 후에 군사 전략가들이 그것을 평가했는데 어떻게 해서 그럼 그렇게 파죽지세로 승리할 수 있었느냐라고 하는 특징을 두 단어로 요약했는데 국민일보에서 나온 기사입니다. 그것은 아랍
장군들은 나가서 너희 목숨을 걸고 싸우라 라고 하였지만 이스라엘의 지휘관들은 내가 먼저 싸우는 것에 너희도 함께 나를 따르라 하였다는 것입니다. 그래서 그들을 당할 자가 없었다라고 말합니다. 마치 사도 바울은 그와 같은 전면에 나선 모든 것 가이오와 데메드리오 이 사람들을 잡혀왔지만 그 신앙을 하나도 굽히지 않았습니다. 그럴 때 역사는 대결구도가 있었지만 서기장을 통해서 너무나 쉽게 끝이 나고 말았습니다. 진실은 밝혀지게 되었고 대결구도는 끝이 나게 된 것입니다. 그 서기장의 주장은 분명하였습니다. 첫 번째로는 36절, 37절 말씀에 보면 너희가 가만히 있어서 무엇이든지 경솔이 아니하여야 하리라. 신전의 물건을 도둑질하지도 아니하였고 우리 여신을 비방하지도 아니한 이 사람들을 너희가 붙잡아 왔으니 라고 말하고 되었습니다. 잡혀온 자들의 신전의 물건을 도둑질하지 아니하였고 신을 회방하지도 아니하였다는 것입니다. 두 번째 38절 39절 말씀 보면 만일 데메드리오와 그와 함께 있는 직공들이 누구에게 고발할 것이 있으면 재판날도 있고 총독들도 있으니 피차 고소할 것이요 만일 그 외에 무엇을 원하면 정식으로 민회에서 결정할지라. 그들이 지금 감정적으로 들어와서 막 시위하고 그들을 잡아왔다는 것인데 그건 불법이라는 것입니다. 고소하려면 정당하게 고소를 하라, 절차대로 진행하라 라고 말하고 있습니다. 40절 41절 말씀 보면 오늘 아무 까닭도 없는 이 일에 우리가 소유사건으로 책망받을 위험이 있고 우리는 이 불법 집회에 관하여 보고할 자료가 없다 하고 이에 그 모임을 흩어지게 아니라 지금 불법 집회는 허락할 수 없다 하는 것입니다. 그래서 모든 것이 끝났습니다. 복음이 에베소 지역을 흔들었던 그것이 결국은 이렇게 끝맺히게 된 것입니다. 여러분 여기에서 보면 우리가 바울이 한 일이 있고 하나님이 한 일이 있습니다. 우리가 한 일을 최선을 다해 섬기고 비우고 하나님의 꿈이 내 꿈인처럼 해서 살아간다면 하나님의 그 꿈을 마무리 지시는 건 하나님의 일이십니다. 다른 말로 말씀드리면 사명 받은 자들이 사명을 완수할 때까지 하나님 함께 하시며 지켜주시며 하나님이 자비의 손길로 그를 보호해 주신다는 것입니다. 예수님께서 약속하셨습니다. 마태복음 28장 20절 말씀입니다. 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 함께 오늘도 함께 하시며 함께 일하시고 도와주시고 지켜주시겠다는 약속입니다. 모든 어떤 사명을 감당하는 자가 어떤 상황 속에서도 항상 당당해야 함을 우리에게 보여주고 있습니다. 두려운 상황이 밀물처럼 몰려와도 도우시고 지키시는 하나님의 신실한 손길을 믿고 담대하게 나아갈 수 있어야 합니다. 골리앗 앞에 나아간 다윗처럼 300명의 기도원 용사처럼 사자굴에 던져진 다니엘처럼 순교의 길을 떳떳하게 걸어간 사도들처럼 항상 강건하되 담대하고 흔들리지 말아야 합니다. 하나님은 우리에게 주시는 분명한 약속이 있습니다. 하나님은 사명을 감당하는 자를 끝까지 보호하십니다. 지금 고린도에서 떨리면서 복음의 아테네 지역에서 복음을 전가했는데 열매를 맺지 않았습니다. 고린도 지역에서 십자가만 전해서 고린도 지역이 병화되었는데 그래도 두려움이 떨림이 아직도 남지 않았습니다. 두려운 마음으로 가서 에베소에 들어왔는데 그 두려운 마음을 거쳐서 담대한 마음을 갖게 하고 끝까지 보호하셔서 하나님의 역사를 이루시는 모습을 사도 바울은 지금 경험하고 있는 것입니다. 왜 그렇습니까? 내가 너와 함께한다. 너는 결코 뒤처진 자가 아니다. 너는 반드시 내가 보호해야 할 하나님의 자녀이다 라는 것을 사도 바울이 지금 깨닫고 있는 것입니다. 그리고 전체적으로 다음은 하나님의 사명을 감당하는 자가 기도하고 나아가면 하나님이 먼저 와 계신 것을 사도 바울이 경험하였습니다. 에베소에 하나님 먼저 역사하셨고 먼저 계셨습니다. 여러분 그러시려면 여러분이 하나님을 맞이하고 성령을 사모하며 헌신과 복음을 들고 나아가셔서 일하셔야만 합니다. 작은 일이라도 주님 앞에 나아 일하시면 하나님은 그를 통해서 하나님 나라를 세우시고 복음을 통해서 주변을 흔들고 새로운 역사를 만들어 가십니다. 이것이 하나님의 방법이요
하나님의 계획입니다. 하나님의 사명이 있는 자에게 하나님은 모든 환난을 반드시 이기게 하실 것입니다. 사명이 있는 한 여러분은 결코 실패하지 않습니다. 사명이 있는 한 여러분은 결코 절대 죽지 않습니다. 사명이 있는 한 여러분은 아프지도 않을 것이며 하나님의 일을 완성할 때까지 하나님이 함께 하실 것입니다. 그런 여러분 모두가 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 구원하시는 은혜와 전능하신 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 우리 언제나 동행하셔서 힘과 용기를 주시는 성령의 역사 인도 교통하심이 오늘 주님의 말씀을 따라 담대하게 하나님의 자녀로 살아가기를 결단하며 세상으로 나아가는 이 자리에 참여한 우리 좋은 교회 모든 성도들과 저들의 가정과 하는 모든 일 위해 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 불쌍한 영혼 천국에 가고 내 가운데로 걸어가며 주께서 항상 지키시